नमस्कार दर्शक बंधु। आज गोटे बहुत बढ़िया इनकम सोर्स आपण पाखक नहीं आसी। जदि इनकम सोर्स टी आपण जनरेट करूछंती कि इनकम सोर्स टी को फॉलो करूछंती ताहले आपण बहुत फायदा हो परिवो 60 वर्ष पर। केमिति आपण को जब 60 वर्ष हो जिवो तापरे आपण बहुत लाभाकृत हो परिबे। केमिति तार पूरा प्रोसेस मु आपन को वीडियो माध्यम रे कहबी। सारांशटी प्रथम कहूची, सरकारी चाकरी नथिले मध्य पाइबे पेंशन। आपण को पाखरे सरकारी चाकरी थाउ बा न थाउ, आपण जदि ए इनकम सोर्स टी को फॉलो करूछंती ताहले आपण को मिलिबो पेंशन। ऑल टाइम जो पर्यंत आपण बंची थिबे से पर्यंत आपणकर पेंशन मिलिबो। आपण एक्सपायर करिगला परे मध्य आपणकर जो फील्ड आपण गढ़ी जाइथिबे, जो सोर्स आपण जनरेट करके जाइथिबे सेथरे आपणकर नेक्स्ट पीढ़ी मध्य बसी खाई परिबे। तांको मध्य इनकम सोर्स मिल परिबो, सेमती पेंशन मिल परिबो। तार पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मो वीडियो माध्यम रे आपण को पूरा कहबी। तो प्लीज वीडियो को आपण स्किप न करी पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु, आपण जानि परिबे केमती इनकम हे परिबो। फ्रेंड्स, गोटे कॉमन गोटे बहुत जनरल बेसिक जिनस हम आपन को कहूची कि जड़े सरकारी चाकरी आपण को फैमिली रे थांतु किंबा आपण को साई पड़ोसी रे थांतु बा गाँव रे थांतु, जड़े जदि सरकारी चाकरी करूछंती आपण देखुथिबे सी 50-60 वर्ष जाए जहाँ भी तांकर लिमिट रहुची, जितकी वर्ष पर्यंत 60 वर्ष पर्यंत से जॉब कले, जॉब पर रिटायरमेंट हैला, रिटायरमेंट पर पेंशन पाइले। ठीक अच्छे। पेंशन रो कामटा स्टार्ट हुए केते बेले जन को 60 वर्ष 62 वर्ष कि 65 वर्ष समय हो गला, सी आओ काम करिया पे कैपेबल रहिलेनी, तेणु तांको सरकार कौन करती पेंशन दियंती कि भाई तुम कौन कल कि पूरा जीवन सरकार सेवा करिबार लगेदेल, तेणु वार्धक्य समय आम किसी पेंशन आकार में आपन को अर्थ राशि दौचु, जहाद्वारा कि आपण आपणकर वार्धक्य समयटा कौन सी टेंशन न नहीं कि कौन सी आर्थिक समस्यार सम्मुखीन न होइकि आपण वार्धक्य आपण कटई पारिबे। ठीक अच्छे। तेणुक पेंशन मिले। बर्तमान तो से पेंशन भी मिलूनी, किंतु मो पाखे आज एमती गोटे इनकम सोर्स अच्छी जहाँ माध्यम रे आपण पेंशन पाई पारिबे। आ सेथिपाई आपण को फास्ट वन एंड ओनली गोटे जिनस फॉलो करिया पड़ो, सी होची धैर्य, जहाँ को पेशेंस कहते। ठीक अच्छे। केमिति आपण जहाँ भी करंतु हो पारती, आपण जड़े जॉब करुवा लोक होते पारती किंबा बिजनेस करुवा लोक होते पारती। बिजनेस करुले तो आपड़ वीडियो देखिए भी कहीं पेंशन दरकार पड़ोनी बिजनेस करुवा लोक मानक। तथापि बसी बसी पैसा क्या न दरकार, जड़े बिजनेसमैन भी कहीं न होता। आपड़ जदि देखिए कि हाँ मो बिजनेस बाद भी मत बसी बसी किसी पैसा मिल जाऊँगी वार्धक्य समय आज पेंशन, ताहले क्या भल न लगे पैसा नापी। तेणु आपण बिजनेसमैन ही थांतु किंबा जॉब करू थांतु किंबा छोटकाटिया बेपारी होई थांतु, समस्त वीडियो माने उपकृत और समस्त कामर विषय मुझे आपको कहबी। फ्रेंड्स, आमे माने आम जो बयस बर्तमान अच्छे, आम आम सारा जीवन 60 वर्ष बयस होगा पर्यंत आम किसी ना किसी काम करुचे। फ्रेंड्स, जॉब करुचे कि बिजनेस करुचे, जहाँ भी करुचे आम मंथली इनकम गोटे जनरेट करुचे। मंथली इनकम जनरेट कले कौन करुचे, आम घर खर्च पे किसी पैसा देदेले बाकी किसी पैसा सेविंग्स कर नौचे। फ्रेंड्स, यू आरंभ हम खेल। एठू खेल केमती आरंभ हम, आपण जो पैसा सेविंग्स करुछंती सेथुरु मात्र 1000 टंका, सेथुरु मात्र 1000 टंकार गोटे SIP करंतु। म्यूचुअल फंड SIP आजिकल टीवी मानक सब कहते, एडवर्टाइज रे कहते म्यूचुअल फंड SIP करंतु, म्यूचुअल फंड करंतु, आपणकर पैसिव इनकम जनरेट करंतु। बहुत गुड़े यूट्यूब वीडियो भी अच्छी, से मध्यरु मो गोटे यूट्यूब वीडियो
ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ କରିକି ଦେଇଥିଲି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେକ୍ଟର ଅଛି। ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟର ଅଛି, ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଅଛି, ଆମର FMCG ସେକ୍ଟର ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେକ୍ଟର ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କଲା ପରି ସେକ୍ଟର। ମୁଁ କୌଣସି ସେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁନି, ଆପଣ ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ନଲେଜରେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ କି ହଁ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି ଫ୍ୟୁଚରରେ, ତେଣୁ ସେଇ ସେକ୍ଟରରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଥଲି 1000 ଟଙ୍କାର SIP କରନ୍ତୁ। SIPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, SIPର ମାନେ କ'ଣ? ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍, ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆମେ କହୁଛେ SIP। ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ରୁ S ନେଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ I ନେଲେ, ପ୍ଲାନ୍ରୁ P ନେଲେ, ତେଣୁ SIP ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ SIPଟା ଆପଣ କଲେ ବର୍ଷକୁ, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଛି, ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତ 12,000 ରହିବନି ନା, ସେଇଟା 6% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବ। ସେଥିରେ 6%ରୁ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ। ମୁଁ ମିନିମମ୍ଟା କହୁଛି, କେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ମନ୍ଦି ବି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ତେଜି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ୍, ଲୋୟର୍ ଆଭରେଜ୍ ଧରିକି ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି ବୋଲି 6%। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଆପଣ 10 ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ? 1,20,000। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବର୍ଷକୁ 12,000 ତାହେଲେ 10 ବର୍ଷକୁ 1,20,000। ଆପଣଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଛି, ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରଖିବେ। ତା'ମାନେ 30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରଖିବେ। କେତେ ଲକ୍ଷ ରଖିବେ? 3,60,000। ଠିକ୍ ଅଛି, 3,60,000 ଟଙ୍କାର ଆପଣ SIP କଲେ। ହଉ ନା ହଉ, ସେ SIP ଆପଣଙ୍କର 30 ବର୍ଷକୁ ବଢ଼ିକି 3,60,000ରୁ କେତେ ଗୁଣା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 3,60,000, ଆପଣ ସେଥିରେ SIP ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଗଲା, ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 60 ବର୍ଷ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ସେ SIPରେ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାନି, SIP ବନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, SIP ଚାଲୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ରୁ SIP ଆଉ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ SIP କରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କ'ଣ? SWP, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱିଥଡ୍ରୟାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ରୁ S ଗଲା। SIPରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଅଛି ୱିଥଡ୍ରୟାଲ୍, W, ଦେନ୍ ପ୍ଲାନ୍, P, SWP। ଠିକ୍ ଅଛି, SWPରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱିଥଡ୍ର କରିବେ। କେମିତି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱିଥଡ୍ର କରିବେ? ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ନୋଟବୁକ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ ମିଳୁଛି, ମନ୍ଥଲି ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମେନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ SIPର କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି 5-6 ଲକ୍ଷ କି 7 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ 10 ବର୍ଷରେ ପଇସା ଡବଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣ 30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ SIP କରିଛନ୍ତି, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର SIP କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କେତେ ଗୁଣା ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡବଲ୍ ହେଇଥିବ। ସେ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ କେତେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ଦେଖିବେ? କି ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ମୋ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ SIPର ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ସପୋଜ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଦେନ୍ ମେ ମାସ 1 ତାରିଖକୁ ସେଇଟା 5,10,000 ହେଉଛି କି 5,000 ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ 5,000 ଟଙ୍କାର କି 7,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଚାଲୁଛେ, ଆନୁମାନିକ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବା କି ମେ ମାସରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା 5,07,000, ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା 5,14,000, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଟିକେ ବେଶୀ ମାର୍କେଟ ଭଲରେ ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଇଗଲା 5,22,000 କିମ୍ବା 23,000।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଲେଖି ଚାଲିବେ ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରତି ମାସ 1 ତାରିଖକୁ କେତେ ହେଉଛି, 6 ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରନ୍ତୁ କି ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ କେତେ ହେଲା, 7,000, 8,000, 6,000, 5,000, ଆଭରେଜ୍ କେତେ ହେଉଛି, ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି। ହାଏଷ୍ଟ 7,000 ରହିବ, ଲୋଏଷ୍ଟ 5,000 ରହିବ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ କରି କହୁନି କି ନାଇଁ ହଁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଏତିକି ନହେଲା ଆପଣ ପୁଣି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦେବେ, ଏମିତି କିଛି କହୁନି ମୁଁ। ସେମିତି ତ କେହି କହିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁମାନରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କି ସର୍ବାଧିକ 5-7,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ 5,000 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱିଥଡ୍ର କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ମିଳୁଛି କେତେ, ଆମକୁ ମିଳୁଛି 5,000, ସର୍ବନିମ୍ନ 5,000 ମିଳୁଛି। ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, 3,000 ଟଙ୍କା ୱିଥଡ୍ର କରିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ହେବ କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 5,000, ଆପଣ ୱିଥଡ୍ର କଲେ 3,000, ଆପଣ ପଇସା ମିଳିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମାର୍କେଟ ଚାଲିବ ସେଥିରେ 3-4 ହଜାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, 60 ବର୍ଷ ପରେ, ମୁଁ ତ ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କାର କହୁଛି, 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣ ଭରିଲେ 60 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3,000 ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ 2,000 ଭରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 6,000 ମିଳିବ। 3,000 ଭରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି 3,000 ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱିଥଡ୍ରଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲୁ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ 2,000 ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଏବେ ତ ମୋର ରେଭେନ୍ୟୁ ମୋତେ ବହୁତ ମିଳୁଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଅଧିକ ମିଳୁଛି, ଏବେ ମୋତେ 3,000 ବାହାର କଲା ପରେ ବି ଆହୁରି 5-7,000 ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆହୁରି ଗୋଟେ 3,000 ଲେଖାଏଁ ବାହାର କରିଦେବି ସେଥିରୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆହୁରି 6,000 ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ସପୋଜ୍ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା କି କିଛି ବି ହେଲା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ, ଏଇଟା ତ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଲେ, ତେଣୁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ସେଇଟା ବି ଆମ ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍, ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ବସି ବସି ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ SIP ଦେନ୍ 60 ବର୍ଷ ପରେ SWP, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୋର୍ସ। ତେଣୁ ଏକୁ ଆପଣ ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ, ବସି ବସି ଲାଭକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଜୀବନରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିକାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।